Good morning. Happy Engineers Day to you all. I'm very happy to be here in front of you to share my thoughts about how to success in this engineering. The things I have to share is not only the ideal one, and also it's my opinion too. So, necessity is the mother of invention. Engineering is the application of scientific, economic, social to develop the design, build, maintain materials, devices, systems, materials, process, etc. It's not only the application of scientific, it is the creative application of scientific. The first thing you have to do is pay attention to basics. Without knowing the alphabets, you can't write a word. You can't frame a sentence with grammatical. So, two things is very, very important. One is science and another one is technology. So, without knowing the science, you can't understand the technology. Science doesn't change, but technologies will change. So, hold the science and accelerate the technologies, you will move forward and faster. Second thing is, be curious and taking things apart. எல்லாரும் சாப்பிடும்போது தட்டில் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்றோம், யாரும் தட்டோட சாப்பாடு சாப்பிட்றதில்ல. பட் தட்டோட நம்மளால சாப்பாட்டை சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசிச்சான். தட் இஸ் கியூரியாசிட்டி. அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் கோன் ஐஸ்கிரீம். ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிட முடியும், கோனையும் சாப்பிட முடியும். தட் இஸ் கியூரியாசிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். So you have to spend 10 to 15 hours to solve the problems in a week. So not only the problems which is in your textbook, you have to solve the problems in scientific research papers and also in the journals, technical magazines. So then only you have to face the problems in real time. The next thing is get comfortable with failure. We are winners. அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது எந்த பெருமையும் இல்லை. But we are not the quitters. We are failures சொல்லிக்க பெருமைப்படுது. Because தோத்துட்டு ஜெயிச்சவன் மட்டும் தான் வெளியே தெரிஞ்சிருக்கான். ஜெயிச்சு தோத்தவனா இல்லாம போயிட்டான். So I think you are about J.K. Rowling. So he is the author of Harry Potter. The book was rejected by dozen publishers, but today it is the most best-selling series in this world. So failure is made a stripping away of the inessential. So we know about Thomas Alva Edison. So he is too stupid to do anything, to learn anything. So he said, I have not failed. I just found out 10,000 ways that do not work. So that is the guts. So you have to get comfortable with your failures. Then find your flaws and fix them. Be a perfectionist. 5 வருஷம் டைம் எடுத்து 99% கரெக்டாக இருக்கிற ஒரு இன்வென்ஷனை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா, அது ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக பல $1 மில்லியன் வேஸ்டாக போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. பட் 10 years செலவு பண்ணி 100% இருக்கிற ஒரு இன்வென்ஷனை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இட் மே பி த ஸ்லோ ப்ராசஸ், பட் இட் மஸ்ட் பி வேல்யூபிள். ஸோ பி பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். ஓகே, தென் கெட் எ persons who inspire you. நான் யாரையும் ரோல் மாடல் எடுத்து சொல்லலை. நீங்க விவேகானந்தா ஃபாலோ பண்ணி விவேகானந்தா மாற வேண்டாம், அப்துல் கலாமை ஃபாலோ பண்ணி அப்துல் கலாமா மாற வேண்டாம். கெட் எ இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தோஸ் பீப்புள்ஸ் அண்ட் ஷோ யுவர் ஒரிஜினாலிட்டி. நீயா இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Then improve creativity. It is very very important. So how to improve creativity by nature? So in this world, 70 to 90% of people use right hands, but only 30% of the people use left hands. But the people who called ambidextrous, so they are the people using both hands equally. So left hand use பண்ணா automatically creativity வந்துடும். So அது நேச்சர் எப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கிறது? வழக்கமா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பணத்தை கொடுக்காத, பணத்தை வாங்காத அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. நான் சொல்றேன், கொடுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பேஜ் திருப்புங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பிரஷ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட்டிவிட்டி உங்களுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நோ யுவர் செல்ஃப். செல்ஃப் அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உன்னை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் உனக்கே தெரியணும். நீ தெரியாம எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. தண்ணி அறிந்தா இருந்தாலும் எல்லாம் அறிந்தான். ஸோ know yourself, it's very very important. Ask big questions,
find a way to contribute, you will definitely success this engineering field. So இது எல்லாத்தோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். We are living in a humanity based society. So மனிதநேயம் சார்ந்த சமூகத்தில் நம்மள வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ டெக்னிக்கலா இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்றதுக்கு மட்டும் இன்ஜினியர்ஸ் நீங்க இல்லை. சோஷியலா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்தாலும் you have to solve and find out the solutions. ஸோ சில விஷயத்தை உங்க முன்னாடி நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குடும்பம் கரண்ட் தொழிலால் தற்கொலை பண்ணிடுச்சு. 2 குழந்தைங்க, ஒரு அப்பா அம்மா. இந்த 2 குழந்தைங்களும் இறந்துட்டாங்க. அந்த 2 அப்பா அம்மா மட்டும் தெரிஞ்சவங்களாம் சேர்ந்து காப்பாற்றி அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு டாக்டர்ஸ்லாம் தைரியம் சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க. பட் வீட்டுக்கு குழந்தைங்களை இறந்த துக்கத்தில் போனவங்களுக்கு கர்ட்டசி கூட யாருமே வந்து பேசலை, ஆறுதலாக இல்லை, தைரியம் சொல்லலை. பட் அடுத்த நாளே அகைன் சூசைட் பண்ணிட்டே இருக்க போனாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹியூமனிட்டி, திஸ் இஸ் நாட் ஹியூமனிட்டி. ஒரு பச்சை குழந்தை பக்கத்து வீட்டில் போய் விளையாடுது. அப்படி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற நெயில் பாலிஷ் பாட்டில் தள்ளிக்கிட்டு உடச்சது. அந்த வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு என்னோட ஃபேவரட் நெயில் பாலிஷ் பாட்டில் உடச்சிட்டு என்ன அந்த குழந்தைய கொண்டுட்டாங்க. ஸோ குழந்தைங்க பண்ற குடும்பத்தை ரசிக்க தெரியாத மிருகம் லிப்ஸ்டிக் போட்டுட்டு எந்த சர்க்கஸ் போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ டீ கடையில் ஒரு 4 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. உட்காந்துருக்கும் போது நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நியூஸ் பேப்பரில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, குழந்தை தொழிலாளர் முறையை கட்டாயமாக ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்க சட்டம் போட்டிருக்கு அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்படி பேப்பரை விளக்கிட்டு அந்த டீ கடையில் ஒரு பையன் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான். தம்பி நான் டீ சொல்லு அப்படிம்பாங்க. என்ன படிச்சாங்களோ என்ன பார்த்தாங்களோ ரெண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு 4 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹியூமனிட்டி, திஸ் இஸ் நாட். ஒரு மிருகம் கர்ப்பமா இருந்தா எந்த ஆண் மிருகமும் அதுக்கிட்ட உறவு வச்சுக்க பக்கத்தில் போகாது. ஆனா என்னோட தேசத்துல பெண்கள் மீது நடத்தப்பட்ட பாலியல் வன்முறை மட்டும் 9% அதிகமாக இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹியூமனிட்டி, திஸ் இஸ் நாட் ஹியூமனிட்டி. ஸோ ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் 5 crores to setting up a graveyards based on caste. The ஜாதி கடைசி வரைக்கும் ஒழிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ now only I have a doubt, we are not living in a humanity society, we are living in a manic society. ஸோ இதை கிளாஸில் ஒரு பொண்ணு என்ன கேட்டாங்க, சார் நான் சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாலும் அது எல்லாருமே பொய்ன்னு சொல்லிட்டீங்க, எங்களுக்கு இனிமேல் படிக்கிறதுக்கு டவுட்டாக இருக்குது, எதை படித்தாலும் இனிமேல் அதை விட்டா சந்தேகம் வந்துடும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் இது வந்து உங்களை சீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். ஸோ இனிமேல் எதை படித்தாலும் நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஏற்படுத்தின ஒரு சின்ன பயம் தான். ஸோ எப்போனா இனிமேல் எந்த விஷயத்தை நீ எடுத்து படிக்கிறியோ அது சரியா தப்பான்னு தெரிஞ்சுக்க, அதை தெளிவு பண்ணிக்க கண்டிப்பாக நீ முயற்சி பண்ணுவேன். அப்படி முயற்சி பண்ணும்போது லைப்ரரி போய் 4 புக்கை போட்டு R&D லேப் இருக்கு, நெட் இருக்கு, என்சைக்ளோபீடியா இருக்கு, அதெல்லாம் போட்டு விட்டு உன் டவுட்டை தூக்கி 4 ஸ்டாஃபை மிரட்டு, தகவலை தரட்டு, அப்படியே கிடைக்கலையா என்னை வந்து மிரட்டு, நானே சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற உங்ககிட்ட நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்கெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் போது காட்டு தீ மாதிரி, தனித்தனியா செயல்படும் போது தீப்பொறி மாதிரி. ஸோ ஒரு தீப்பொறி தான் பல காட்டுத்தீயை உருவாக்க முடியும். ஸோ அக்னி கொஞ்சம் இருக்கண்டே அதை அந்த ஒரு காட்டில் ஒரு பொந்திரை வைத்தே வெந்து தனிந்தது காடு தலல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் முப்பென்றும் உண்டோ தத்தரிகளை தத்தரிகள் பித்தோம் வாய்ப்பு